അന്നത്തെ എനിക്ക് ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ. പക്ഷേ അതൊരു സൂചനയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. അമ്മയെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് ആ, കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ ഈറനണിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മയക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു രൂപം കാണുകയുണ്ടായി. അത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ഡി- ഒരു ഒരു രൂപം എന്റെ കൈക്കുള്ളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ മോറൽ സയൻസിനകത്ത് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അവർ പറയുമ്പോൾ ഗുണപാഠ കഥകളാകാം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കുത്തിവെക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യസരണിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നിയമസഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മുഖേന പരിചയപ്പെട്ട പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആൾക്കാരായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ചാനലായ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് മതം സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ ഭയം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക, ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതികഠിനമായ നരകശിക്ഷ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ വിദ്യാജി ഇൻട്രൊഡക്ഷനോട് കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Namaste Shruti ji, Adira ji, Gayatri ji. Namaste and a very warm good morning to all. A very warm welcome to. Today, like our last episode, we have three beautiful ladies of the Arsha Vidya Samajam as our speakers for today. Please put your hands together for O Shruti ji, S Adira ji and PB Gayatri ji, the full-time pracharaks of the Arsha Vidya Samajam. Team Satyameva Jayate is truly honored and delighted to host the three of you all today. Let me start with Shruti ji. Shruti ji, who belongs originally to Perla of Kasargod district of Kerala, was born to Havyaka Brahmin parents. She did her masters in English literature and had started working as a school teacher. Initially, Shruti ji was intensely drawn to Islam during her early teaching days, so much so that she went on to complete a course on Islam from the Maunatul Islam Sabha in Ponnani, Kerala. Eventually, she converted to Islam and took the name Rahmat. That was around 8 years ago, after which Shruti ji was brought to the Arsha Vidya Samajam. She went on to not only revert to Sanatana Dharma, but also became the first woman pracharika at AVS. Shruti ji has been instrumental in bringing back thousands of youth who had either been converted into or influenced by religions like Islam and Christianity and other dangerous ideologies. Shruti ji has authored a book in Malayalam titled Oru Paravartanathinte Katha, describing her experiences of converting to Islam and how she reverted to Sanatana Dharma through the able guidance of her guru and founder of AVS, Acharya Sri K.R. Manoji, as well as the Adhyatmika Shastram or the spiritual science courses at AVS that clearly explains the strategies employed by religious conversion forces and how one can overcome them. This book has been translated to English as Story of a Reversion, to Marathi as Katha Ekha Pratyanavarthanachi, to Hindi as Ek Pratyavartan Ki Kahani, and to Kannada as Undu Paravartaneya Kathe. Currently, along with being a full-time senior pracharak, Shruti ji also dons multiple roles of that of a teacher, a public speaker, as well as a counselor at the Arsha Vidya Samajam. Shruti ji has appeared on quite a few media platforms, including P Gurus, Hall of A&A, Karma News, etc., over the last few years for discussions on her experiences. Shruti ji, thank you so much for joining us here today. Moving on to our second speaker as Adira ji. Adira ji, who hails from Udma of Kasargod district, Kerala. I hope I pronounced it properly, Adira ji. Did her early schooling in Udma and then went on to do her bachelor's degree in computer science from Government College, Kasargod. She also earned her PG diploma. Adira ji was drawn to Islam at a very tender age that led her to leave her home in July 2017 to formally convert to Islam for pursuing her Islamic studies. And she even changed her name from Adira to Aisha. Eventually,
After figuring out the irregularities and contradictions within the Islamic ideology, Adiraji came back into the fold of Sanatana Dharma after she went through the Adhyatmika Shastram course at Arshavidya Samajam and discovered the profound wisdom of her Matra Dharma. Adiraji resolved to dedicate her life to ensuring that no one else would end up being forcefully converted to Islam. And she went on to become a full-time dedicated pracharak of the Arshavidya Samajam, committing herself to spreading the teachings of the Sanatana Dharma as a means of atonement for her past choices. Atiraji most recently brought out a book, I, Atira, which encapsulates her experiences with conversion to Islam and eventual reversion to Sanatana Dharma. Atiraji, thank you so much for joining us today. Finally, last but not the least, our third speaker for today is the lovely Gayatri PB. Gayatri ji, who hails from Irnalakuda, Thrissur district of Kerala, came into the Arshavidya Samajam while she was still a staunch anti-Hindu and an atheist with an attitude to challenge the principles of Sanatana Dharma. But like all the other pracharaks mentioned so far, Gayatri ji too underwent a deep, profound transformation after becoming a disciple of Acharya Shri K.R. Manojji and attending the classes and counseling at AVS. For the past 6 years, along with being a full-time pracharak, Gayatri ji has been instrumental in the smooth administration and functioning of Arshavidya Samajam as the head administrator, as well as pursuing her bachelor's in psychology from Anna University. She has been actively involved in the counseling of young girls, getting them to understand the greatness and importance of Sanatana Dharma, as well as overcoming their misconceptions about it. Shruti ji, Atira ji, and Gayatri ji, we, Team Satyamev Jayate, we are indeed proud and fortunate to have the three of you here with us today. Thank you so much for joining. We look forward eagerly to a mind-blowing session. Thank you so much. Ravi, over to you. Om Namah Shivaya. Om Gum Gurubhyo Namah. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ സത്യമേവ ജയത്തെ എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീ രവിശങ്കർ വേണുഗോപാൽജിയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാജി എല്ലാവരോടും ഈ ടീമിലെ എല്ലാവരോടും ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിനായിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ആയിരങ്ങളിൽ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഈശ്വരാനുഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുകൃപയായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കട്ടെ. ഞാൻ ശരിക്കും 11-12 വർഷമായി ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിന്റെ പൂർണ്ണസമയ പ്രവർത്തകയായിട്ട്, അതിലുപരിയായിട്ട് ആചാര്യ ശ്രീ K.R. മനോജിയുടെ ശിഷ്യയായി പിന്നീട് ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിന്റെ പൂർണ്ണസമയ പ്രവർത്തകയാകുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടായതിന്റെ പിന്നിലെ കഥ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും ഒരു പക്ഷേ പരിചിതമാണ്. ഈ പറയുന്ന 11-12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് തികച്ചും ഇരുട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാധി, അതിന്റെ ആ ഒരു ദുഷിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരവുമായ മുഖം കണ്ടൊരാളും കൂടിയാണ്. എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച ആതിരയെ പോലെ തന്നെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യതിയാനമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പെർള എൻ്റെ സ്വദേശം പെർളയാണ്. ഞാൻ വളരെ കുഞ്ഞു പ്രായം മുതൽ തന്നെ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക യാഥാസ്ഥികമായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചൊരു ആളാണ്. വളരെ കുഞ്ഞു പ്രായം മുതൽ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും നെറ്റിച്ചുളിയും ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വേദവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ശ്രുതിജിക്ക് എന്തു പറ്റി, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് എന്നൊക്കെയുള്ളത്. അതിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് വിദ്യാജി സംസാരിച്ചു. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അധ്യാപിക കൂടിയായിരുന്നു. ഞാൻ അധ്യാപനവും എല്ലാം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് വീടും വീട്ടുകാരും നാടും ജോലിയും ഒന്നും വേണ്ട, ഇസ്ലാം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയ ഒരാളായിരുന്നു.
അപ്പോഴും ചോദ്യം, അധ്യാപികയായിരുന്നു, ഇത്ര വരെ പഠിച്ചൊരാളാണ്, എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാതിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു പൊതുവെയുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഈ മതം മാറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, മതപരിവർത്തന ശക്തികൾക്ക് ഈ ഇര ഏത് ജാതിയിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതോ, ഏത് സാമ്പത്തിക ശ്രേണിയിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതോ ഒന്നും അല്ല വിഷയം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മതം വലുതാക്കുക, മതം വളർത്തുക, അതിലേക്ക് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ മതം മാറ്റിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോ തീവ്രവാദത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നവരെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക, അതല്ല വീട്ടിൽ തഴച്ചിട്ട് പെറ്റുപെരുകാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ മതം വളർത്തണം, അവരുടെ മതാധിപത്യം എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവരണം, അധികാരം സ്ഥാപിക്കണം. ഇതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിനായിട്ട് അവർ ആരെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും, ഏത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലുള്ളവരെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതല്ല വിഷയം എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി എന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ, എൻ്റെ ആ കുഞ്ഞ് ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കുന്ന പല സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം നിവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കേൾക്കാലോ അല്ലേ? യെസ് യെസ്. അപ്പം അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലം തൊട്ടിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനൊന്നും നീ ആയിട്ടില്ല. നിന്നെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പഠിക്കുക, വരിക. അതിനപ്പുറമുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊരു ഒരു നാട്ടും പുറത്തുകാരായിട്ടുള്ള, അത് അവരുടെ കുഴപ്പം, രക്ഷിതാക്കളുടെ കുഴപ്പമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നാട്ടും പുറത്തുകാരാണ്, അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അവഗാഹമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏതൊരു രക്ഷിതാക്കളും അവര് ഒരു എസ്കേപ്പിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ഒരു രക്ഷപ്പെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാറുള്ള അതേ ശാസനകൾ തന്നെ കേട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ അവിടെ വേറെ വഴിയില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് വലിയ വലിയ പുരോഹിതന്മാര്, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂജയോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പൂജയും കാര്യങ്ങളും വലിയ വലിയ യാഗയജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നിടത്ത് പൂജാതി കാര്യക്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കണം. അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ മന്ത്രശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, ഈ സാധനം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഭാഷ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാഷയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കത് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവുമില്ല. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ കുഞ്ഞ് IQ ലെവലിന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അടുക്കും ചിട്ടയോടുകൂടി എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഷയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊരു വലിയൊരു ശൂന്യതയായിട്ട് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടാതെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നു. എന്റെ ബാല്യം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു. ബാല്യത്തിൽ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ തന്നെ കാണുന്ന പല മറ്റ് വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പരിധിവരെ ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ, മറ്റു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ അടുത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പല അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പരാവർത്തനത്തിന്റെ കഥ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും ആ പുസ്തകം, അതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ, മലയാളവും അതിന്റെ മറ്റു ഭാഷകളിലുള്ള പരിഭാഷകളുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മറാഠി, അതുപോലെ തന്നെ കന്നഡയിലും ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് പബ്ലിഷായി. ഇനി തമിഴിലും കൂടെ വരാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് ഭാഷയാണോ കൺവീനിയന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഷയിലുള്ള പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കണം എന്നാണ് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരികയുണ്ടായതല്ലാതെ ഇതിനൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താ പറയുക, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. വെറുതെ എല്ലാ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെ പോലെ, അത് അങ്ങനെ വേണം പറയാനായിട്ട്, എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും പോലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, പഠിക്കുന്നു, പരീക്ഷ എഴുതുന്നു, പിന്നെ ജോലി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെയും ജീവിതം, ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ അജ്ഞത, നമ്മുടെ മാതൃധർമ്മത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അജ്ഞത എത്രത്തോളം ഒരു മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു ഡാർക്കസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. കാരണം ജനിച്ച് ആ വളർന്ന ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി പഠന സമയത്ത് മാറുന്നത്.
ഫുൾ ഓഫ് ഒരു മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജ്, മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് കോളേജ് ആണ്. അത് പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത്. പിന്നീട് അതുപോലെ ഹിന്ദു പേരുമാണ് താനും. പിന്നീട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും മെജോറിറ്റി മുസ്ലിങ്ങളാണ്. എൻ്റെ മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മെജോറിറ്റി മുസ്ലിംസ് ആണ്. അപ്പോ അവരിൽ നിന്നുണ്ടായ സ്വാധീനം, അവർക്ക് എന്നിൽ വലിയൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ അജ്ഞത വഴിവെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയട്ടെ, എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും മോശക്കാരാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത്. മുസ്ലിങ്ങളിൽ അവരവരുടെ വിശ്വാസവും അനുഷ്ഠാനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒതുങ്ങി സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പോലെ തന്നെ മറ്റു മനുഷ്യർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി പോകുന്ന, നിശബ്ദമായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതിലൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല. പക്ഷേ ആർഷവിദ്യാ സമാജം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുള്ളത് ആശയത്തിനോടാണ്. ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കി മാറ്റുക, മൃഗമെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അധപതിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ആശയത്തെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യരെ എല്ലാവരും മോശക്കാരായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല. പിന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ സഹപാഠികളിൽ നിന്നും പിന്നീട് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുണ്ടായ കടുത്ത ഇസ്ലാമിക സ്വാധീനമാണ് എനിക്ക് മതപരിവർത്തനം എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. മതം മാറാൻ പറ്റും ഒരാൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ ആളുടെ വിശ്വാസവും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മാറാൻ പറ്റും എന്ന് പോലും, അങ്ങനെ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. ആ എന്നിലേക്ക് മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് മതം മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികൾ അതെന്തുമാത്രം ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ആദ്യം ഒരു എന്താ പറയുക, നിരുപദ്രവകരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരെ പോലെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള പല ഇന്റർവ്യൂസിലും ഞാനത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടെ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തും. അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കുറെ സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വര പ്രതീകങ്ങൾ, നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ സംസ്കൃതി, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു മുഖത്തോടു കൂടി അവർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നീട് നമുക്കതിനകത്തൊരു ഉത്തരം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആദ്യമൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവര് ഒരു തമാശയായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് മനുഷ്യരെ മാത്രമേ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്ന സീക്വൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ അത് പിന്നെയും ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാതെ വന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ശൈലി അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങി. കാരണം അവർക്ക് ബോധ്യമായി ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവുള്ള ഒരാളൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ബോധ്യമായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വിമർശനത്തിലേക്ക് മാറി. നിങ്ങൾ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അതറിയാം, ആ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അവരത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുത്ത വിമർശനമാണ്. നമുക്ക് അയ്യേ ഛേ എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ അവതാര പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ അവഹേളിച്ചു കൊണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ വിമർശിക്കുക. ഈ വിമർശനം നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകർഷതാബോധം ജനിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ ഇത് നമ്മളിലേക്ക് ഇട്ടുതരികയും തികച്ചും നമ്മൾ ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പറയാൻ പോലും മടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എന്നിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും ഞാനും കൂടെ അങ്ങോട്ട്, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഞാനും കൂടെ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന മതത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക്, അപമാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊരു താല്പര്യം എനിക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു ശൂന്യതയിലേക്ക്, ആ ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പതുക്കെ ആര് കേട്ടാലും ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന ആംഗിളിൽ അവരുടെ മതം പതുക്കെ ഫീഡ് ചെയ്തു തുടങ്ങും. ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹു
ഏകനായ അസഹിഷ്ണുവായ അള്ളാഹു ആണെന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, ആ ദൈവത്തെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഈ 33,000 കോടിയും ഇത്രയും ഒക്കെ ദൈവത്തെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോ വിളിക്കും? നിങ്ങൾക്കൊരു അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയാണ് വിളിക്കുക? ആര് വന്ന് സഹായിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ആഹ് ഒരു ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ഏകദൈവം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളെ പതുക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യിക്കാനാണ് നോക്കുക. ഒരിക്കലും അവർ പറയില്ല ഇതൊരു അസഹിഷ്ണുത നിറഞ്ഞൊരു ദൈവത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും ആ ഘട്ടത്തിലൊന്നും പറയില്ല. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 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 നമ്മളെ അതിലേക്ക് വലിച്ച് 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 അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അതിന് പുട്ടിന് പീര എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടയ്ക്ക് പാംഫ്ലെറ്റുകൾ തരിക, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുക. അതും മാതൃക ഇസ്ലാമിലെ മാതൃകാ സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ തലക്കെട്ടോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ, ആയിഷയെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ മുഹമ്മദിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള നിരവധി പ്രഭാഷണങ്ങൾ. ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ പേര് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പുസ്തകത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി പ്രഭാഷകന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ലിങ്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഹാ, എത്ര മനോഹരം! ആരുടെയും അപമാനിക്കലുകൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പർദ്ദയ്ക്കകത്ത് ജീവിച്ച ആ മഹിളാ രത്നങ്ങൾ, ആ മഹിളാ മണികളെ പോലെ ആകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ആ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ അതിലവർ വിജയിച്ചു. പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെയാണ് പതുക്കെ ഭയം ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പതുക്കെ നരകഭയവും അതുപോലെ തന്നെ ഖബർ ശിക്ഷ, ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതിനെ പിന്തുടരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നീരസം, ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ എന്താ പറയുക, ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതലും ഭയത്തിന്റെ പേരിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇഴുകിച്ചേർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്കായിട്ട് പിന്നെ സാക്കിർ നായിക്ക് പോലുള്ളവരുടെ പ്രഭാഷണം കൂടി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ തികഞ്ഞു. അവിടെ പറയണ്ട, പിന്നെ ആ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ മാറി, അതിന്റെ ലെവൽ മാറും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇസ്ലാം പിന്തുടരണം, ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ അവർ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം അവർ സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവരുടെ ആ മതത്തിനോടുള്ള ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മളും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വേറെ ഒന്നും രണ്ടു പേര് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ തല്ലി പിരിയുമ്പോൾ, രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മതം വലുതായി അവര് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂട്ടുകൂടി ഒരു ഹിന്ദുവിനെയും കൊണ്ട് മതം മാറ്റിച്ച് മാമോദീസും മുക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ പൊന്നാനി കൊണ്ടുപോയി സുന്നത്തും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഇതാണ് സാഹചര്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളോ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ മതപരിവർത്തന ശക്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പല മാറ്റങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ തീവ്രമായിട്ട് ആ മതം തന്നെ ശരി, അള്ളാഹു തന്നെ ശരി, അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നരകശിക്ഷ ഉറപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തകൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങി. പിന്നെ നിസ്കാരം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ചെറിയൊരു മുടി എന്തെങ്കിലും നെറ്റിയിൽ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ടെൻഷനായി. നിസ്കരിക്കാൻ നേരത്ത് ആരെങ്കിലും തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ വലിയ ബഹളമായി. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇത് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം അല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും അതുപോലെ സഹപാഠികളായിരുന്നവർ, എന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തവരൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തടയും. അവരേതെങ്കിലും ഹിന്ദു സംഘടനകളോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് തടയാൻ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ. അതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതെന്താ അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. ഈവൻ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ പോലും പലയിടത്ത് പല കോൺട്രഡിക്ഷൻസും, അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രമടങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും
അത്ഭുതമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓ ഇതെത്ര സുന്ദരം, ഇതെത്ര മഹനീയം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, അയ്യേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്ത വരുമ്പോൾ തന്നെ അകത്തു നിന്നൊരു അടിച്ചമർത്തൽ ഉണ്ടാകും. കാരണം അള്ളാഹു ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതിൽ നിന്നൊന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല ഇസ്ലാമിൽ എന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പേടിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും അതിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഒരു തരത്തിലും സമാധാനം ഇല്ല. കാരണം പേര് വലിയ സമാധാനമൊക്കെ ഉള്ളൊരു മതമാണ്. വിശ്വസിക്കാൻ പോയതും വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയതും, പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസം തുടങ്ങിയ അന്നു മുതൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പച്ച പരമാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാ പേടി, ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാ പേടി. അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടാവോ, ഈ മൂപ്പർക്ക് എന്താ ഇഷ്ടാവുക, എന്താ ഇഷ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ രീതികൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഒട്ടും വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വീട്ടിൽ പല കാഫിറുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനോട് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതാണ് തലയ്ക്കകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വിഷം ഇറങ്ങാതെ കണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. ഒടുവിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുക എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. മതം മാറാനായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട്. അതിനു മുമ്പേ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള മതം മാറലൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസം പിന്തുടരുക പോലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 5 വർഷം എന്റേത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതില് 5-മത്തെ വർഷമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മൂർധന്യ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി ആ മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ട് 3-മത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. പൊന്നാനിയിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ സെന്ററിൽ തന്നെയായിരുന്നു കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയതും. അവിടെ കൺവേർഷൻ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനു മുൻപ് തന്നെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടുകാര് ഒരു എന്താ പറയാ മാൻ മിസ്സിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്തു. പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി കോടതി വരെ എത്തി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു വളരെയധികം പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടിയിട്ട് സ്വപ്നങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ജന്മം നൽകി, എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അവരൊരു നല്ല നിലയ്ക്ക് എത്തും എന്നുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയും കയറി ഇറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ദുർഘട നിമിഷമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഖേദിക്കുന്നു. അന്നതിന്റെ എന്താ പറയുക, വിഷമമൊന്നും നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല. ഇവൻ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ വന്നു, പോലീസ് ഉപദേശിച്ചു, നാട്ടുകാർ ഉപദേശിച്ചു, ജാതി സംഘടനകൾ വന്ന് ഉപദേശിച്ചു, പല വലിയ വലിയ ആൾക്കാരും വന്ന് ഉപദേശിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നമ്മളവിടെ മതം, ദീൻ ദീൻ ദീൻ, അള്ളാഹു, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ, എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല, എന്റെ വിശ്വാസമാണ് വലുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെയധികം വാദിക്കുകയും തർക്കിക്കുകയും ഉത്തരം മുട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു വഴിത്തിരി വന്നുണ്ടായത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ മനസ്സ്, ഹിന്ദു മതത്തോടും ഹിന്ദുക്കളോടും, എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ, എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും എനിക്ക് ജന്മം നൽകി എന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മയോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ എവിടെയോ മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഈശ്വരീയ ഇടപെടലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു എന്ന് പറയാം. ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അതിപ്പോ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് വിശ്വാസയോഗ്യമാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നൊരു സാഹചര്യമാണല്ലോ. പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു തവണ എന്നെ പോലീസുകാർ വന്ന് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന ദിവസം അന്നത്തെ എനിക്ക് ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ. പക്ഷേ അതൊരു സൂചനയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. അമ്മയെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ ഈറനണിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മയക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു രൂപം കാണുകയുണ്ടായി. അത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ഒരു രൂപം എന്റെ കൈക്കുള്ളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതെന്തിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ, അത്
എന്നെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്കൊപ്പം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന നാട്ടുകാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ, ആ സഹോദരൻ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അമ്മയെ അവസാന ഒരു തുറപ്പ് ചീട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ, ഗതി തന്നെ മാറുന്നത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോടതിയിലും ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു അമ്മയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത രീതിയിൽ തട്ടമൊക്കെ ഇട്ട് ആ, ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിവിടാതെ അമ്മ പറയുകയാണ്, പോവല്ലേ, ഇങ്ങനെ ചങ്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞു പറയുകയാണ്, പോവല്ലേ മോളെ എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ ആ രംഗങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കണ്ണീരോ ആ ചങ്ക് പെടച്ചിലിനോ ആ ഹൃദയവേദനയ്ക്കോ അന്ന് എന്നെ മാറ്റിമറിക്കാനായില്ല. തൊട്ടപ്പുറത്ത് മാറി കോടതി വരാന്തയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് മാറി ഒരു വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് കയ്യിലൊരു വിഷക്കുപ്പിയുമായിട്ട് അച്ഛൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നടക്കുന്ന രംഗം എന്താണോ, മകള് തിരിച്ചു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷം തീരുക എന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആ രംഗമോ ഒന്നും നമ്മളെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നില്ല. മനസ്സിനകത്ത് നിറയെ മതം 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 എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ്. തിരിച്ചു പോണം, തിരിച്ചു പോണം, മതം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. കോടതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ 2 ദിവസം മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം പോകും. കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയാണ്. അവർക്ക് ഏത് നിമിഷം എന്തും സംഭവിക്കാം. അപ്പോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന SI സാറ് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ നാവിൻ തുമ്പിലാണ് ഈ വയസ്സായ സ്ത്രീയുടെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അമ്മ അവിടെ എന്തും സംഭവിച്ചു പോകുന്നുള്ളൊരു ഘട്ടം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം 2 ദിവസം മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് പിന്നീട് വീണ്ടും ഇസ്ലാം പഠിക്കണം എന്ന് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ആ 2 ദിവസം പക്ഷേ ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ 2 ദിവസം മാറി മറിഞ്ഞു. വീട്ടുകാരെന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി, പല കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയി, പലരെ കൊണ്ടും സംസാരിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനൊന്നും തന്നെ അവിടുന്ന് മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ കൈവിഷമാണോ എന്ന് കരുതിയിട്ട്, അത് പൊതുവെ ഉള്ളൊരു ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്. മതം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു പോകുന്നില്ല, മതം മാറി പോവുകയോ അതെന്തിന്റെ പേരിലായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പൊതുവെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു വിശ്വാസം ഇത് കൈവിഷമാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കൈവിഷം ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാട്ടുവൈദ്യന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ഛർദ്ദിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ആ ഹിന്ദു ഓ, എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ആ വെറുപ്പ് ഇരട്ടിപ്പിച്ചതല്ലാതെ അതുകൊണ്ടൊരു പരിഹാരം. കാരണം പഠിച്ച് തലയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ വയറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഛർദ്ദിപ്പിക്കുന്ന ആ മെത്തേഡൊന്നും ഇതിനകത്ത് പറ്റില്ല. അത് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? നമ്മളിപ്പോ എത്രയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നു. ഒരു MBBS കാരനോ ഒരു LLB പഠിച്ച ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്കോ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് നോക്കൂ. അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ മറന്നു പോവുമോ അവർക്ക്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നേ പറയാനുള്ളൂ. അത് എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ. എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നൊന്നും എന്നെ പറിച്ചെടുക്കാൻ ആ ഛർദ്ദിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ജ്യോത്സ്യരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ചരട് മന്ത്രിച്ച് കെട്ടുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറിയ ആശയം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എറണാകുളം വരെ നീണ്ടു. എറണാകുളത്ത് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ പോയി അവിടെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അദ്ദേഹവും സംസാരിച്ചു. 2-ാം ദിവസം സംസാരിച്ച അദ്ദേഹമാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയില് ഉള്ള യോഗാചാര്യൻ ആചാര്യ ശ്രീ KR മനോജ്, ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം നിരവധി പേരെ ഇങ്ങനെ സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ മനസ്സിൽ അന്ന് തോന്നിയത്, എനിക്ക് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇവര് കൗൺസിലിംഗ് ഇതുപോലെ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കാര്യം നടക്കില്ല. അപ്പോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഇനിയിപ്പോ നാടകം കളിച്ചിട്ടോ മാറിയതുപോലെ ഒന്നും നിന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും കൺമുമ്പിൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ആളെ ഇനി അങ്ങോട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മതം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ അതിനിടയ്ക്ക് ഇവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അൽത്തക്കിയൊക്കെ കളിച്ചു. അവിടെ എന്റെ കൂടെ മതം മാറാനായിട്ട് ഇത്രയോ അപകടം ഉള്ളതാണോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര പേര് ഇപ്പൊ അപകടത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അവിടെയുള്ള കുറെ പേരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി. അതായത് അച്ഛനമ്മമാരും സഹോദരനെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ എറണാകുളം വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐക്യവേദിയുടെയും അവിടുത്തെ മറ്റ് ഹിന്ദു പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരോടൊക്കെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല, ഇവരെന്നെ വിടാനുള്ള ഉദ്ദേശം കാണുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇനി ആരാണോ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് അവരാണ് എന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടൊരു സമയം. അപ്പോഴാണ് ആചാര്യ മനോജിയെ കുറിച്ചിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എത്രയോ പേർക്ക് ദിശാബോധം കാണിക്കുകയും സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച്, സനാതനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആശയങ്ങളെ, മതാശയങ്ങളെ കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ ഏതൊരു മുസ്ലിമിനേക്കാളും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെക്കാളും കൂടുതൽ ആ മതത്തെക്കുറിച്ച്, ആ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് ഇരുത്തം വന്ന ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരുപക്ഷെ യോഗാചാര്യം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എടുത്ത് സംസാരിക്കുമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഈ പറയുന്ന പോലെ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. എന്റെ ഒരു തിങ്കിങ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആചാര്യ മനോജിയുടെ, ഗുരുനാഥന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ് അങ്ങനെ. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രകാശം വന്ന് ഇരുട്ടിനെ അങ്ങ് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മീറ്റിംഗ്, ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള ഈഗോ ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരാള് വന്നു, ആ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവം, അതൊന്നും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നില്ല ആ സാഹചര്യം. പിന്നീട് ഇവിടെ ഓരോ അധ്യാപകരോടും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് ഗുരുനാഥനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും സുവർണാവസരം. എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു യോഗാചാര്യൻ, ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എന്റെ മിഷൻ തുടങ്ങേണ്ടത്, എന്റെ മിഷണറി തുടങ്ങേണ്ടത് ഇവിടം വെച്ചിട്ടാണ്. എന്റെ വിശ്വാസം, ഇസ്ലാമിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം അത് ഉറച്ചതാണ്. ഈ ലോകത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമാണ്. അള്ളാഹു ആണ് ആരാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും അർഹനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുനാഥനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ഇടയ്ക്ക് അഴിച്ചു വെച്ച തട്ടം ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ്. വളരെ ധാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ രംഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നു എന്നെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങിന് ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നല്ലൊരു അടിക്ക് ശേഷമേ, ഒരു വരവേൽപ്പിന് ശേഷം മാത്രമായിരുന്നിരിക്കാം സംസാരിക്കുക. കാരണം അതുപോലുള്ള ധാർഷ്ട്യവും അഹങ്കാരവും നിറഞ്ഞ സംഭാഷണമായിരുന്നു അന്ന് എന്റേത്. എന്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോ അതല്ല, ഞാൻ റഹ്മത്താണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വേദം കേൾക്കണ്ട, ഉപനിഷത്ത് കേൾക്കണ്ട, ഭഗവത്ഗീതയൊന്നും കേൾക്കണ്ട, ഞാൻ അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ വിശ്വാസം ഖുറാനിലാണ്, ഹദീസുകളിലാണ്. അതിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാം. കാരണം എന്റെ ധാരണ അതിൽ ഒരു അവഗാഹവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റം പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് വേറൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തീരുന്നതും അതിനെന്താ, നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വിവിധ പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഖുറാനുകൾ, മലയാള പരിഭാഷയിലുള്ള ഖുറാനുകൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബബ്ബബെ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആഴത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരാളാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും അത്രയ്ക്കൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ മതത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ ഖുറാനിനെ കുറിച്ച് അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന, ഇതിനു വേണ്ടി, ആ മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ, പോരാത്തതിന് പൊന്നാനിയിലെ ക്ലാസ്സുകളോട് കൂടിയിട്ട് തികച്ചും രാഷ്ട്രവിരുദ്ധവും അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മവിരുദ്ധമൊക്കെ എത്തേണ്ടതിന്റെ അങ്ങേറ്റം കൊടുമുടിയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലുള്ള ഒരാളെയാണ് അദ്ദേഹം ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുന്നതെന്നും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അതേ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഞാൻ കടന്നുപോയ വചനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ വായിപ്പിച്ച്, നിർബന്ധിച്ചല്ല, അത് വായിക്കൂ, റഹ്മത്ത് വായിക്കൂ, എന്നിട്ട് ഒരു പച്ച മനുഷ്യനായി
അന്ധമായിട്ട് ആ മതത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളോ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ധമായിട്ട് ആ മതത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അല്ല. ഒരു അങ്ങേയറ്റം ഇങ്ങേയറ്റം അല്ലാത്തൊരു ഒരു മധ്യ സ്ഥായി ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടത് തികച്ചും ഇപ്പൊ റഹ്മത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ പേരിലോ ഏത് പേരിലുള്ള ആളായിക്കോട്ടെ ഒരു ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ശക്തി തന്ന യുക്തിയും ബുദ്ധിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് ഇതിനെ മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. പഠിപ്പും വിവരമുള്ള ആളാണ്, അധ്യാപികയായിരുന്നു, 10 പേർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഒന്ന് ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് ശരിക്കും അത് വായിച്ചൊന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഖുറാനെ എങ്ങനെയാണോ ആ ആശയത്തെ ഏതൊരു മതത്തെയും എങ്ങനെയാണ് ആ മതത്തിലെ ദൈവസങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതിലെ ജീവിത ദർശനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു മതം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മതം ശരിയായിരുന്നോ തെറ്റായിരുന്നോ എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആ മതാന്ധതയിൽ ഇത് പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി കേട്ടാൽ പോലും മൂക്കുന്നുമ്പത്ത് വിരൽ വെച്ചിട്ട് അയ്യേ ടീച്ചറെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോ ഒരു പച്ച മനുഷ്യനായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യബുദ്ധിയെ നോക്കി സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ നോക്കി പുച്ഛിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോക്കണം 5 വർഷത്തോളം ഇതിന്റെ പിന്നാലെ അലഞ്ഞ ഒരാളെ ചുരുങ്ങി ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു മെന്റൽ ഡിലേം ആ ട്രോമ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ആ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ പുസ്തകവും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വ്യൂവേഴ്സ് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാം. അപ്പോ ആ ഒരു ഡിലേമയിൽ, കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഈ ഒരു മതം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ചെയ്തികൾക്കൊന്നും ഒരു കയ്യും കണക്കും ഇല്ല. അമ്പലത്തിൽ പോയി തുപ്പിയിടുക, നൊന്ത് പ്രസവിച്ച അമ്മയുടെ വയറ്റത്തടിക്കുക, അച്ഛനെ കാഫിർ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കുക, പൂജാമുറിയില് അതുപോലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കാർക്കിച്ച് ഇടത്തോട്ട് നോക്കി തുപ്പുക, രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കുക, ദിക്റും സ്വലാത്തും ഒക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നരകഭയവും പേടിച്ച് നരകത്തിലെ ശിക്ഷയും ഖബറിലെ ശിക്ഷയൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ നഖമൊക്കെ വെട്ടി മുറ്റത്ത് കുഴി കുത്തിയിട്ട് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടുക. ഇത് ഓരോ നിമിഷവും ഈവൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പോലും പേടിയാണ് ആ സമയത്ത്. വെച്ചാല് എങ്ങാനും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, അതൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത്. അത് ഇബ്ലീസ് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ജീവിച്ചു പോയ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, അതൊക്കെ വെറുതെ വൃഥ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ട്രോമയിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരി ഏതാണ്, സത്യം ഏതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അപ്പൊ സനാതനധർമ്മത്തിലേക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയതും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്നിൽ അപകർഷത ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ സനാതനധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കും? അത് ആ പദം പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്താണപ്പോ ശരി എന്ന് ചോദിച്ച് ആ സമയത്ത് ഗുരുനാഥൻ പറയുമ്പോഴാണ് സനാതനധർമ്മം എന്നുള്ള പേര് പോലും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇന്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അച്ഛനമ്മമാരെന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഇറക്കി ഹിന്ദു ആക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നെടുത്ത് ഈ യോഗാചാര്യൻ എന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം സനാതനധർമ്മം എന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പോ പുതിയൊരു മതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന സത്സംഗത്തിലൂടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെ സനാതനധർമ്മത്തിലെ ഈശ്വര ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ ജീവിത ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അടുക്കും ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള കോഴ്സിലൂടെ പഠിക്കവേ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, എത്ര മഹത്വമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈശ്വര ദർശനത്തെയും
ഒരു ധർമ്മത്തെയും വിട്ടിട്ടായിരുന്നു ഈ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തെ മരവിപ്പിക്കുന്ന, ചിന്തയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന, ബുദ്ധിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകാനിരുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിലും അതുപോലെ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ച് കണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ രൂപം പരമശിവന്റേതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ ശരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്റെ ഇടപെടൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയായിരുന്നിരിക്കണം അന്ന് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ശരിക്കും ഈശ്വരീയ ഇടപെടൽ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നിയോഗത്തിലൂടെ സനാതനധർമ്മം എന്നുള്ള മഹാശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഇടയായി. അപ്പോ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, വലിയൊരു അറിവ് തന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തി ഞാൻ ചെയ്ത ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം, അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലുള്ള സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കി സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് ഈശ്വരീയ അറിവ് തന്ന അദ്ദേഹം തന്നെ ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള, എന്റെ ജന്മലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കാനുള്ള ഗുരു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ശിഷ്യയാകുന്നത് ആർക്കുമാകാം, പക്ഷേ ശിഷ്യയായി കഴിഞ്ഞൊരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് താൻ പഠിക്കുന്ന അറിവ്, തനിക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് ഈ ലോകത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ, അതിനായി തന്നെ തന്റെ ജീവിതം തന്നെ ആ അറിവിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ജന്മം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായൊരു ജന്മമായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഗുരുനാഥനോട് ആ ഒരു താല്പര്യം. കാരണം ഗുരുനാഥന്റെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃണ്വന്തോ വിശ്വമാര്യം എന്ന വേദ ആഹ്വാനം, ഈശ്വരീയ ആഹ്വാനം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ലോകം മുഴുവൻ, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്കും സനാതനധർമ്മ ആശയം, അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ, അതിന്റെ തത്വങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മഹത്തായ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഗുരുനാഥന്റെ ജന്മദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാൽ ഈശ്വരനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ജന്മദൗത്യം, ഈ ഒരു മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഴലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീനിയർ, എനിക്ക് മുൻപുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കാര്യം കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം. മോളെ, ഒരുപാട് പഠിച്ച് ആളാണ്, അധ്യാപികയായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ്, നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാം, കുടുംബം, ജീവിതം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുമ്പോട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ മിഷൻ എന്തായാലും വിജയിക്കും. കാരണം ഇത് ഈശ്വരീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനാണ്, ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ഒരു സേവയാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും വിജയിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ അതല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് താല്പര്യവും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഗുരുനാഥൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഒരിക്കലും, കാരണം മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക്, ഇപ്പൊ അധ്യാപനമായിക്കോട്ടെ, ഒരു ഡോക്ടർ ആവാനോ എഞ്ചിനീയർ ആവാനോ, ഈ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മേഖലയിലേക്ക് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അവരവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന മിച്ചമുള്ള സമയം മാത്രമായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്നത്. പക്ഷെ 24/7 എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്റെ ജീവൻ, അതുപോലെ തന്നെ ആയുസ്, ആരോഗ്യം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറങ്ങാൻ അങ്ങനെ ആരും മുന്നിട്ട് വരുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു കുറവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അറിയാനുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ മേഖലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്, അതിലേക്ക് എന്റെ അറിവായിക്കോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കഴിവുകളായിക്കോട്ടെ, വലിയ അറിവുള്ള ആളെന്നായിട്ടല്ല, പക്ഷെ കഴിവുകളായിക്കോട്ടെ, ഊർജമായിക്കോട്ടെ, ആയുസ്സായിക്കോട്ടെ സ്പെയർ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. അപ്പോ ഗുരുനാഥൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകും, എനിക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള അന്നത്തെ ഒരു തീരുമാനം വളരെ ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിന്റെ ജൈത്രയാത്രയിൽ ഞാനൊരു ഭാഗമാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. കാര്യം ശ്രുതിജിയുടെ അത് പറയാനുള്ള കഴിവിനെയും നമിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ പറയുക, അതിൽ നർമ്മമുണ്ട്, ഹൃദയഭേദകമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് കൊള്ളേണ്ട അടുത്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊള്ളുകയും
നർമ്മത്തിൽ ചിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയഭേദകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കണ്ണു നിറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അത് എന്താ പറയുക, ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്, എങ്കിലും പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് വീണ്ടും പാഠമാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ആതിരജി സംസാരിച്ചോളൂ. എൻ്റെ പേര് ആതിര എന്നാണ്. കാസർഗോഡാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം. ഇപ്പോൾ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകയാണ്. എൻ്റെ ചെറിയൊരു ചുരുക്കിയ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുന്നത് സ്കൂൾ അതുപോലെ ഡിഗ്രി പഠനകാലത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു CPM ഫാമിലിയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു. ഇപ്പോ പള്ളി കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അതിനെ നമസ്കരിച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ റംസാൻ മാസം വരുമ്പോൾ നോമ്പ് നോറ്റാലോ, അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് വളർന്നു വന്നത്. കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം വല്ലപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും. അതായിരുന്നു ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ പറ്റി യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ പേരോ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ, യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ പറ്റിയോ ഒന്നും യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ മുസ്ലിം കുട്ടികളായിരുന്നു കൂടുതൽ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ സ്വാധീനം ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാരൊത്തുള്ള സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും അവര് മനഃപൂർവമായോ അവരുടെ മതകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. അവരാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുനാളിലെ മദ്രസ പഠനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരാണ്. അവരുടെ തെറ്റായ ആശയമാണെങ്കിൽ പോലും, അത്രയും അപകടം നിറഞ്ഞ ആശയമാണെങ്കിൽ പോലും അവര് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഓരോ മതകാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിലായിരുന്നപ്പോഴും കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാം മതത്തെ പറ്റി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തെ പറ്റി ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും മൗനം പാലിച്ചിട്ടാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരം പറയാനാവാതെ വളരെ അപകർഷതാബോധത്തോടുകൂടി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കലിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം, ഈ ഒരു മതം മാറ്റൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ആരംഭം. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക, അതുപോലെ തന്നെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുക, വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്. അതായത് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ മതം പഠിച്ച് വളർന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിക്കാതെയാണ് പോകുന്നത്. അവർ അവരുടെ മതത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മതത്തെ പറ്റിയിട്ടും തെറ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. വളരെ തന്ത്രപൂർവമായിട്ടാണ് നമ്മളെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് അത്രയ്ക്കും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ, ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് അവര് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നത്. അവർ അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് ആളെ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സംഘടിതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മളോട് നല്ല സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓർക്കും, ഓ ഇത്രയും നല്ലൊരു കൂട്ടുകാർ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല, എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് നമ്മളോട്, എന്തൊരു കരുതലാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്തൊരു ശ്രദ്ധയാണെന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും. ആ ഒരു പ്രായമാണല്ലോ നമ്മുടെ. നല്ല നല്ല ആത്മാർത്ഥതയുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറുന്നു. സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് തന്നെ ആവണം. കാരണം ഒരാളെ മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിൽ മതകാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൗതുകം
ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ഇതുപോലെ എന്നെ പോലെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം ഒന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ, അതായത് അവരുടെ മതത്തെ പറ്റി നന്നായി വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. അതിന് നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ് അവർ. അതിലൂടെ നമ്മുടെ മതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറ്റി ചോദിക്കുക, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, നമ്മുടെ മതത്തെ പറ്റി അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരിക. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത മേഖലയിലൂടെ ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മതത്തെ പറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. പിന്നീട് നമ്മുടെ മതം തെറ്റാണ്, ഹിന്ദു മതം തെറ്റാണ്, ഇസ്ലാമാണ് ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരിക. പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ നമ്മൾക്കില്ല. അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും മിണ്ടാതെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി തുടങ്ങി. അതിൽ വിശ്വാസം കുറച്ചൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എന്നാവുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നരകം, സ്വർഗം എന്നിവയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരിക. അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി, ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയം, അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി വളരെ ഭയം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക. ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതികഠിനമായ നരകശിക്ഷയാണ് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഭയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി തരിക. അതുപോലെ തന്നെ മതപ്രഭാഷകരുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ, എം അക്ബർ, ജാക്കിർ നായിക്, അങ്ങനെ നിരവധി പ്രഭാഷകരുണ്ട്. ആ പ്രഭാഷകരുടെയൊക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ബുക്കുകൾ ധാരാളം വായിക്കാൻ തരിക, ഖുറാന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കാൻ തരിക. അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരം, ഇസ്ലാമിലെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരിക പതുക്കെ പതുക്കെ. ഇതൊക്കെ ഓരോ പ്രോസസ്സാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതികഠിനമായ നരകത്തിൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നുള്ള ഭയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി തരിക. നരകശിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും, നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലുള്ള ശിക്ഷകളൊന്നും അല്ല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ടാവും ഖുറാനിലും. അതുപോലെ ഖുറാനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഒരു സൈക്കോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരാളെ എത്രയൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊല്ലുക, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വർണ്ണനകളൊക്കെയാണ് നരകശിക്ഷയെ പറ്റി പറയുന്നത്. ആ നരക ശിക്ഷയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ തരിക. അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എത്രയോ രാത്രികൾ ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെട്ട എനിക്ക് അതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കഠിനമായ ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടില്ലേ എന്നുള്ള പേടിയിൽ ഉറങ്ങാതിരുന്ന കുറെ രാത്രികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളെ അതിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വലിയൊരു നരകം അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഭയം നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇസ്ലാം മതത്തിൽ എന്നെ പോലെ ഓരോരുത്തരെയും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭയമാണ്. തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും, അതായത് രണ്ടാമതൊന്ന് മറുത്ത് ചിന്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും വളരെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും പേടിയാണ്. കാരണം അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ തെറ്റിന് പോലും വലിയ ശിക്ഷകളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനും പേടി. അങ്ങനെ പതുക്കെ 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 ഇസ്ലാമിലേക്ക് തന്നെ അഡിക്റ്റ് ആവുന്ന, അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തമായി, അതായത് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പതുക്കെ പതുക്കെ ഇസ്ലാം തന്നെ ശരിയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഈശ്വരന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, സാത്താന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിലും അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എൻ്റെ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ ഉള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഫോട്ടോസ് വരെ ഞാൻ ആരും അറിയാണ്ട് നീക്കി പോലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രയ്ക്കും മതഭ്രാന്തായിരുന്നു. ഈ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഈ ഒരു ഭയാനകമായ ഈ ഒരു നരകശിക്ഷയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള പേടി കാരണം വീട്ടുകാരെ കൂടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
അതായത് എന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള രീതിയിൽ അവരിലേക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു മതഭ്രാന്തി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കും നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, പഠിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിച്ച് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വരെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 4.5 വർഷത്തോളം ആരും അറിയാതെ തന്നെ ഇസ്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആരും അറിയാതെ തന്നെ, പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ ദിനചര്യകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ 4.5 വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ വീട്ടിലെ അവസ്ഥകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്രയ്ക്കും സ്നേഹിച്ച് ലാളിച്ച് വളർത്തിയ ഒരു മകൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും വീട്ടുകാരോട് ദേഷ്യം, ഈശ്വര പ്രതീകങ്ങളോട് ദേഷ്യം, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോട് എല്ലാം, മീൻസ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇസ്ലാം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിനെ എതിർക്കുന്ന എല്ലാത്തിനോടും ദേഷ്യം. മകൾ ഇത്രയും കൈവിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഏതൊരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നിലച്ചിട്ട് ഒരു മരണവീട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു 4.5 വർഷത്തോളം ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ, ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതെ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കണ്ണോട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് യാതൊരു മനസ്സലിവ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. കാരണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എന്തിനും തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾക്കോ ഒന്നിനും യാതൊരു വിലയുമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അച്ഛനമ്മമാര് ഇസ്ലാം ആവാത്തിടത്തോളം അവരെ രക്ഷകർത്താക്കളായി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ആലോചിക്കുമ്പോ ശരിക്കൊരു ഹൃദയവേദന തന്നെയാണ് ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ. പല ദിവസങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിക്കാതെയും അതുപോലെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പോവാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്, പുറത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പൂജാമുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഇരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാല് പിടിച്ച് കരയുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എനിക്ക് യാതൊരു ദയയും അവരോട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അത്രയ്ക്കും ലാളിച്ച് വളർത്തിയ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയോട് തിരിച്ചു കാട്ടുന്ന ഈ ഒരു രീതി ഇത്രയും ഒരു മനസ്സലിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാണിപ്പിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര ആ ഒരു മതഭ്രാന്ത്. പല പല ദിവസങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വേദനാജനകമായ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇവിടെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ടെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇസ്ലാം മതഭ്രാന്ത് കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരും അറിയാതെ ഈ വീട്ടിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ, സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലും ഇസ്ലാമായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം. അതായത് ആയിഷ എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പൂർണ്ണമായി ഇസ്ലാം മിക വനിതയായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ മതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഇസ്ലാം മത പഠനത്തിനായിട്ട് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായി. സത്യസരണിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നിയമസഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മുഖേന പരിചയപ്പെട്ട പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവരാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് തൊട്ട് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നിരുന്നത് അവരായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ആശയം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയത്. അതുപോലെ ലവ് അതുപോലുള്ള അഫെയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എന്നെ മതം മാറ്റാൻ സഹായിച്ച, ലീഗലായിട്ട് മതം മാറാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ആൾക്കാരെ എന്നെ ഉപദേശിച്ച ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇസ്ലാം മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട്
മാറിയാൽ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ISIS-ലേക്കൊക്കെ പോയ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മതം മാറി പോകുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് കടും പിടുത്തം പിടിച്ചിട്ടാണ് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നിനക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല ലീഗലായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരോടൊപ്പം തന്നെ കോടതി വിട്ടൂന്ന് വരും കേസൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ. അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അപ്പോ ഒരാളെ ഇസ്ലാമിലുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറി പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാകും. ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം, ഗുരുനാഥന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ വഴങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇസ്ലാം ആശയം പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയാൽ മതി, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച നിലപാട് അന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയത്. പല പെൺകുട്ടികളെയും ഇതുപോലെയുള്ള കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെ അവര് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ധാരാളം പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുടുക്കിയിടാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണിത്, ഈ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഊരിപ്പോരാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ജൂലൈ 2017 ജൂലൈ 10-നാണ് ഞാൻ വീട്, അച്ഛനെ അമ്മയെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തന്നെ വീട്ടുകാര് കേസ് കൊടുത്തു. അപ്പോഴും വീട്ടുകാർ സ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടുകാരോടൊപ്പം പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലുള്ള മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ മോളെ എന്താ നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവോ, അവിടെയൊന്നും പോകണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ലെവലേശം എനിക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ അച്ഛനമ്മയും മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ പോകല്ലേ മോളെ, നീ നിന്റെ ഈ ഒരു മതത്തില് തന്നെ നീ ജീവിച്ചോളൂ, നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ നീ ജീവിച്ചോളൂ, ഞങ്ങളെ വിട്ട് നീ പോകാണ്ടിരുന്നാ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കാല് പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എനിക്ക് യാതൊരു കുലുക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അനങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ. ഈ മതം പഠിക്കാൻ പോകണം, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എന്തുപേക്ഷിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എത്ര വേദന സഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കും കഠിന ഹൃദയമുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു മതം കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കോടതി മുറിയില് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കരച്ചിൽ അത്രയ്ക്കും, ആ ഹൃദയം പൊട്ടിയുള്ള കരച്ചിലും അങ്ങനെ മുഴങ്ങിക്കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് ആലോചിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്. പക്ഷെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് അതൊരു വേദനയായിട്ട് പോലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോ അച്ഛനമ്മമാരുടെ രോദനങ്ങൾക്കോ, അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജിമാരുടെ, അഭിഭാഷകമാര്, പോലീസുകാര്, അധികാരികള്, വീട്ടുകാര്, നാട്ടുകാര്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഉപദേശങ്ങൾക്കൊന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്രയ്ക്കും ജിഹാദി മനോഭാവത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഒന്നുകിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ മതപഠന കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി പോയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഭാരതത്തിൽ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശങ്ങളിലോ പോയി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി, ഈ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോലും, ചാവേറാവാൻ പോലും മടിയില്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ മാറി വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പോലീസിൽ സറണ്ടർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ചാനലായ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് മതം സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ. അപ്പോ ഈ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ ഹേബിയസ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഹേബിയസ് കൊടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ സത്യസരണിയിലേക്ക് മതം പഠിക്കാൻ പോകണം എന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെയും പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കോടതി മുമ്പാകെ
അച്ഛന്റെ ഉറപ്പിലാണ് എന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം വിടാനുള്ള ഒരു ജഡ്ജസ് വിധിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണ്. അവിടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു ഈശ്വരന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. സനാതന ധർമ്മത്തോടൊപ്പം ഇതരമത താരതമ്യ പഠനങ്ങളും അതുപോലെ ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തു മതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആണ് ആർഷവിദ്യാ സമാജം എന്നുള്ള ഒരു അറിവിന്റെ പുറത്താണ് ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലേക്ക് പല ഹിന്ദു സംഘടനകൾ വഴി അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു വളരെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു. കാരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയ ഒരാൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് പോകില്ല. ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് ശരി. അതിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർക്കും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ ഉള്ളവരെ പോലും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ഒരു അഹങ്കാരത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആദ്യം ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആചാര്യശ്രീയെ കാണാനുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. അവിടെയാണ് ഈശ്വരന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓരോ സാഹചര്യത്തില് ആചാര്യശ്രീ കെ.ആർ. മനോജിയെ കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ 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 ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഖുറാൻ അതുപോലെ ഹദീസുകള് വായിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദമായ ചർച്ചകള് നടത്തി. ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും എല്ലാം മാറിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. അതായത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ഒരു 4-4.5 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഒരു വിശ്വാസം തെറ്റാണ്. ഇത് ഇത്രയേറെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു മതമാണ്. ഇതിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നായി അദ്ദേഹം എനിക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ച് തരികയായിരുന്നു. ഇസ്ലാം എന്നുള്ള ആ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് മാറി ഞാൻ ഈശ്വരൻ തന്ന ബുദ്ധിയെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു വഴി തെറ്റിലേക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഈ ഹിജാബും ധരിച്ച് ആയിഷ എന്നുള്ള പേരിൽ എത്തിയ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആതിരയായിട്ട് തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ AVS വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏഷ്യാനെറ്റിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വാർത്ത എല്ലാവരിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയിഷ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറിപ്പോയ ഒരു കുട്ടിയാന്നുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വീട്ടുകാരോടൊപ്പം വിട്ടു എന്നുള്ള വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ എവിടേക്ക് പോയി എവിടെയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു വിവരവുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ജിഹാദികള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് വീട്ടുകാരോടൊപ്പം വിട്ട ആയിഷ എവിടെ, തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഏതോ RSS കേന്ദ്രത്തില് പീഡനത്തിലാണ് അവൾ, ഇങ്ങനെ ബ്രെയിൻ വാഷിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് വരെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ മാർച്ച് വരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സനാതന ധർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്. അന്ന് മുതൽ ആർഷവിദ്യാ സമാജം എന്നുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ഒക്കെ മതം മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട് എന്ന് ജിഹാദികൾ അറിയുന്നത് അപ്പോഴായിരുന്നു. അന്ന് തൊട്ട് ഈ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ജിഹാദികൾ. പക്ഷെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഈശ്വരന്റെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി ഇപ്പോഴും ആർഷവിദ്യാ സമാജം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരള പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അതുപോലെ NIA പോലുള്ള ഏജൻസികളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചൊരു കേസായിരുന്നു എൻ്റേത്. കാരണം അത്രയ്ക്കും കുറെ കൈകടത്തലുകൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു കേസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ
ഈ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ISIS പോലെയുള്ള ജിഹാദി സംഘടനയിലോ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചാവേർ ബോംബായി പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും, ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും. പല ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പേരും കൂടി ഉണ്ടായേനെ ഇവിടെ എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. നരകഭയം, അതുപോലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങള്, കുടുംബം, രാഷ്ട്രം, ലോകം എന്നിവയോടൊക്കെ വിദ്വേഷ മനോഭാവമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ഇസ്ലാം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ. അത്രമാത്രം അപകടം പിടിച്ച ഒരു പാതയിലൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഈ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്താഗതികൾ. ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തില് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആചാര്യശ്രീയെ നമ്മള് ആ ഒരു ആചാര്യശ്രീയെ കാണാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരാളും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോഴും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സംശയമായി പോവുക. കാരണം ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ചിന്തിച്ചു പോവുക ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണാറുള്ളത് പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ്, കൊലപാതകം, അല്ലെങ്കിൽ ISIS പോലുള്ള തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ സംഘടനയിലൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ജയിലിലായേനെ. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എത്തിയേനെ. അതിനു മുമ്പ് വരെ എത്രയോ പേര് ഈ ഇസ്ലാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എത്രയോ പേര് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടുകാരുടെ കണ്ണീര് മുന്നിൽ അലിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബന്ധുക്കൾ, നാട്ടുകാർ, പോലീസുകാർ, വക്കീലന്മാർ, മജിസ്ട്രേറ്റ്, അങ്ങനെ നിരവധി പേര്. യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരോടൊക്കെ വാദിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമായി ശരിയാണെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഈ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലെത്തി ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദമാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മാറ്റിമറിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രഭാവവും അറിവിനും മുമ്പിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അഹങ്കാരം തീർന്നു പോയൊരു നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ജിയും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചും ഒക്കെ മതം മാറിയ 8000-ലേറെ പേർക്ക് സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു 2ാം ജന്മം തന്നെയാണിത്. അത് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫുൾ ടൈമർ ആവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജീവിതം തന്നെ ഈ ഒരു ധർമ്മ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പുസ്തകം രചിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ആതിര എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത്. അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി ഈ അടുത്ത് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആതിര എന്നാണ്. അതില് വിശദമായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായത്, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു, അതുപോലെ മതപരിവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറുക്കാം, അതുപോലെ എല്ലാ സംവാദത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇസ്ലാമിക് ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തലമുറയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുസ്തകങ്ങൾ സഹായിക്കും. അത് എല്ലാവരും വാങ്ങി പരമാവധി പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ, ആർഷവിദ്യാ സമാജം നൽകുന്ന കോഴ്സുകൾ, ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം കോഴ്സ്, അതുപോലെ ഭാരതീയ സംസ്കൃതി, സ്റ്റുഡൻസ് എക്സലൻസ് പ്രോഗ്രാം, യോഗവിദ്യ, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായി സുദർശനം കോഴ്സ്, അതിൽ മതതാരതമ്യ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളെ മതം മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് എല്ലാവരിലേക്കും, ഇനിയുള്ള തലമുറയെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ചേരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തൽക്കാലം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഗായത്രി. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിനിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളായി ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലെ പൂർണ്ണസമയ പ്രവർത്തകയാണ്. ഞാൻ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിൽ എത്താൻ കാരണം തന്നെ സ്വധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ്.
ഭൂരിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളെ പോലെ എല്ലാ മതവും ഒന്നെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം അതെന്നെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കും പിന്നീട് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്കുമാണ് എത്തിച്ചത്. സംഘപശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് എന്റേത്. സാധാരണ ഏതൊരു ഹിന്ദുവിനെ പോലെ പിറന്നാള്, പരീക്ഷ, പൂരം, വിഷു അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമായിരുന്നത്. അതുമാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് ഈശ്വരനുമായുള്ള ബന്ധം. പിന്നീട് വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ മാത്രം സന്ധ്യാനാമം ചൊല്ലും. അതല്ലാതെ ഈശ്വരൻ, ഗുരുപരമ്പരകൾ, സനാതനധർമ്മം, സംസ്കൃതി ഇതിനൊന്നും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിലാണ്. ഞാൻ ഒരു 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതലാണ് എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണെന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഉള്ളത്. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയിരുന്നു. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മക്കളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും സുരക്ഷിതമായ ഭാവിയും മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് കോൺവെന്റ് സ്കൂളുകളിലും അതുപോലെ നല്ല ചിട്ടയായി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലും കൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവരറിയാത്ത ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവർ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മറവിൽ ഹിന്ദു കുട്ടികളിലേക്ക് അവർ സെലക്റ്റഡ് ആയി, മുസ്ലിം കുട്ടികളുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർ ഹിന്ദു കുട്ടികളിലേക്ക് മാത്രമാണ് അവരുടെ മതം കുത്തിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ പല ആശയങ്ങളും അവർ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോഴാലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്നത്. പല പേരൻസും അതൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെയാണ് കോൺവെന്റ് സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നത്. അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുമതം എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും മാത്രം ആ ഒരു സന്ദേശം മാത്രം നൽകുന്ന ഒരു മതമാണെന്നാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു വേറെ ഏത് മതത്തിലുള്ളവർക്കും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വരാം, പള്ളികളിൽ പോകാം, അതിനൊന്നും ഒരു എതിരുമില്ല. ഏത് മതക്കാർക്കും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വരാം, അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ സ്കൂളുകളിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന, നമ്മളിപ്പോ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ഒരു സബ്ജക്ട് കൂടുതൽ വെക്കും. അത് ഹിന്ദു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മോറൽ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റിസം, അവരുടെ മതത്തിനെ കുറിച്ച്. മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അറബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ മോറൽ സയൻസിനകത്ത് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അവർ പറയുമ്പോൾ ഗുണപാഠ കഥകളാവാം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കുത്തിവെക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു 5ഓ 6ഓ 7ഓ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മള് അത് പഠിക്കും, അതിൽ പാസ്സാകാതെ അവർ ആ ഒരു വർഷം പാസ്സാക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നിർബന്ധമായും ഏതൊരു ഹിന്ദു കുട്ടിയും ആ വിഷയം, മോറൽ സയൻസ് എന്നുള്ള വിഷയം പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിർബന്ധമാവും. അപ്പൊ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി വീട്ടുകാരും നിർബന്ധമായിട്ടും അത് പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫോഴ്സ് വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ കുറെ ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും കുറച്ച് ഹിന്ദു കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ മുസ്ലിം കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ ബ്രേക്ക് ടൈമിലൊക്കെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഈ പള്ളികളിൽ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളും പോവും, നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും പോവും. അങ്ങനെ ഈ പരീക്ഷാ സമയത്ത് കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ പോയി, പിന്നെ അത് സ്ഥിരമായി. ഈ പരീക്ഷയുടെ സമയത്തും അതുപോലെ ഈ ന്യൂൺ എൻറോൾ സമയത്തൊക്കെ ഈ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഈ അമ്പലത്തിലൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പള്ളിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാക്കി പോയിരുന്നു. പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒരു മാഗസിൻ ഉണ്ട്, വചനോത്സവം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അത് ഈ സ്കൂളുകളിൽ എന്തിനാണ് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കൊരു സംശയം വരാം. പക്ഷെ ഈ സ്കൂളിൽ അവർ കൊണ്ടുവരണം, നമ്മളത് വാങ്ങുകയും ചെയ്യണം. നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ മാഗസിൻ നമ്മൾ വാങ്ങണം, ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുകയും വേണം. ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരെ പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങി വായിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഓക്കെ, പക്ഷെ ഹിന്ദു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇവർ എന്തിനാണ് ഇത്രയും നിർബന്ധിച്ച് ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നാം. പക്ഷെ അത് നിർബന്ധമായിരുന്നു. അല്ലാത്തവർക്ക് വാങ്ങുന്നവരെ അവരതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊരു 2-3 വർഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്. പിന്നീട് എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് സ്കൂൾ മാറേണ്ടി വന്നു.
നമ്മൾ ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ശീലങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ പള്ളി കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ പോകും. അത് ആ ഒരു ശീലം ഞാൻ കുറെ കാലം തുടർന്നു പോയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് അച്ഛനൊക്കെ കണ്ട്, മീൻസ് ഈ പള്ളി കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുരിശ് അറിയാതെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ വഴക്ക് കേട്ട് പിന്നീട് ആ ശീലം നിർത്തിയതാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു 7ാം ക്ലാസ് 8ാം ക്ലാസ് ആ സമയത്തൊക്കെ ആയി. ആ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വരാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മതത്തെ കുറിച്ച്, ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആചാരങ്ങള്, അതുപോലെ ഈ പൂജ, അതൊന്നും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അമ്പലത്തിൽ പോകാനോ അങ്ങനെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനോ പഠിക്കാനോ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതല്ലാതെ എന്തിനോ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ. ഓരോ ആചാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവാറില്ല. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ വളരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു വെറുപ്പും ഒരു വിദ്വേഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മതത്തിലും വിശ്വാസമില്ല, ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതിലൊക്കെ എനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോ ജ്യോതിഷരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പണിക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നു, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇതാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ ജോത്സ്യർ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് കുറെ പൈസകൾ ചെലവാക്കി കുറെ വഴിപാടുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആരും അതൊന്നും കേൾക്കുകയോ അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി തരാനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കുറയാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും മറുപടികൾ പറയാനില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നു, അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അത് ചെയ്തു പോകുന്നു. നീ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് ഓരോരുത്തരും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജ്യോതിഷകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പുരോഹിതരെയും എല്ലാവരും അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൂട്ടം ഈ സാധാരണ ഹിന്ദുജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ, അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പതുക്കെ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്റെ ഒരു എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഈശ്വരനില്ല, ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ലോകം എങ്ങനെ ആവില്ല. നമുക്ക് ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്റെ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകമല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത്രയും കൊടും ക്രൂരതകളൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആൾക്കാർ, പാവങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അവരൊന്നും ഈശ്വരനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ വാദം. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും എനിക്കൊരു മറുപടി പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, അതിന്റെ അപകടങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ശരിക്കും നിരീശ്വരവാദം, എത്തിയിസം. ഈ നിരീശ്വരവാദം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും, ശരിക്കും എന്റെ കുടുംബവും. കാരണം ഒരാൾ നിരീശ്വരവാദിയായ എന്താണ് അപകടം എന്ന് പലരും ചോദിക്കും. അത് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണോ എന്നായിരിക്കും ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. അതിൽ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു അച്ഛനമ്മയും കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ ഒരു മകള്, അവരെ പോലും അവരുടെ സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പോലും ഒരു നന്ദിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോ ഏതച്ഛനമ്മമാർക്കാണെങ്കിലും ആ ഒരു വിഷമം താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു നിരീശ്വരവാദം നമ്മുടെ മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രം മുൻനിർത്തി ബാക്കിയുള്ള ആരും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. നമ്മുടെ സന്തോഷം, നമ്മുടെ സംതൃപ്തി, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, അത് മാത്രം കണക്കിലെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു അരാജക മനോഭാവത്തിലേക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരൻ എന്ന ശക്തിയില്ല, അങ്ങനൊന്നും. ഒരു ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുപോലില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഇതുപോലെ നടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു നന്മ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കി അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന വീട്ടുകാര്, അവരോടൊന്നും ഒരു കടമയുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക്
എത്ര സങ്കടം വന്നാലും അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ മനോഭാവം. എന്റെ അടുത്ത് പലരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി നീ ഇങ്ങനെ ആയ പോരാ, നമുക്ക് അമ്പലത്തേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ അപ്പോഴും എന്താണ് കാരണം, അതിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ പരിഹാരം, അല്ലെങ്കിൽ സനാതനധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ പ്രശ്നം അത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തിരുന്നത്. വെറും ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ പലരും എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ പോലും എന്നെ അതിനാർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് RSS പ്രവർത്തകരും എന്റെ വീട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് എന്നെ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു 6 വർഷം മുൻപുള്ള എന്റെ അനുഭവമാണ്. ഞാൻ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആചാര്യ ശ്രീ KR മനോജിയുടെയും അതുപോലെ അധ്യാപകരുടെയും എല്ലാം ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ ശരിക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നത് പോലും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ പേര് സനാതന ധർമ്മമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു പദം പോലും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം. സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വവും അതുപോലെ ഈ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള അപകടങ്ങളും സെമിറ്റിക് മതങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കവും അതെല്ലാം എനിക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറയുന്നല്ലോ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഞാനും ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചതാണല്ലോ. ഒരു 5ാം ക്ലാസ് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഈ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് 1 by 1 ആയി പറഞ്ഞു തന്ന അത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു വിക്ടിം ആയിരുന്നല്ലോ ഞാനും എന്നുള്ള കാര്യം. പലപ്പോഴും ഈ മതപരിവർത്തന ശക്തികൾ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് മതം ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ആ മതത്തിലേക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും പലരും കുറെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ ക്രിസ്തുമത പരിവർത്തന ശക്തികളുടെ ഇരയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ബ്രെയിൻ വാഷുകളുടെയും എല്ലാം ഇരകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം എനിക്ക് ആചാര്യനിൽ നിന്നാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ 2 തരം പാരമ്പര്യങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രീ പരമേശ്വരൻ നൽകി ആർഷഗുരു പരമ്പരകൾ വഴി പ്രചരിച്ച യഥാർത്ഥ സനാതന ധർമ്മ പാരമ്പര്യം. 2 മാമൂൽവാദ കപട ജ്യോതിഷികളും വ്യാജ പുരോഹിതരും പ്രചരിച്ചു വന്ന മാമൂൽവാദ പാരമ്പര്യം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പാരമ്പര്യം ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാനേ കിട്ടും, ശരിക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലുമില്ല. ആകെ പ്രചരിച്ച് ഈ മാമൂൽവാദികൾ പരത്തുന്ന 2ാമത്തെ പാരമ്പര്യം മാമൂൽവാദ പാരമ്പര്യമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതത്തിലേക്കോ പോയി വരുന്നത്. ശരിക്കുള്ള സനാതനധർമ്മം അതിന്റെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോകില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ മാമൂൽവാദ പാരമ്പര്യമാണ്. അതിൽ പറയുന്ന അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യസാധ്യത്തിനായി വേണ്ടി മാത്രം ഈശ്വരനെ വിളിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈശ്വരനെ ഓർക്ക പോലും വേണ്ട. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദി ആവുന്നതിനേക്കാൾ മുൻ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ മറക്കും. പിന്നെ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു സമയം. അതാണ് ഇപ്പൊ പലരിലും ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും എത്തീസം അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദം. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അപകടങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സനാതനധർമ്മം എന്താന്ന് പഠിച്ച് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും നോക്കും. ഇപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അച്ഛൻ അമ്മ, അവരോട് എപ്പോഴും ഒരു കടമയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അച്ഛനോട് അമ്മയോടുള്ള കടമയാണ് അത്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നതാണ്. അച്ഛനോട് അമ്മയോട് നിങ്ങൾ ആ കടമ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഈ കടമ ചെയ്യാൻ പറയുന്നവര്
ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് ഉപദേശം തരുമ്പോൾ ഈശ്വരനോടോ ഗുരു പരമ്പരകളോടോ സനാതന ധർമ്മത്തോടോ ഒന്നും കടമ ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ സനാതനധർമ്മം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മുടെ ധർമ്മം പറയുന്നത് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും മാത്രമല്ല നമ്മൾ കടമ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈശ്വരനോടും ഗുരു പരമ്പരകളോടും സനാതന ധർമ്മത്തോടും മഹാത്മാക്കളോടും രാഷ്ട്രത്തോടും സംസ്കൃതിയോടും വിജ്ഞാനങ്ങളോടും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കടമ ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടെന്ന് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ സനാതനധർമ്മത്തോട് നമുക്കുള്ള കടമകള് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചമഹാകർത്തവ്യങ്ങളാണ്: അധ്യയനം, അനുഷ്ഠാനം, പ്രചാരണം, അധ്യാപനം, സംരക്ഷണം. ഈ പഞ്ചമഹാകർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലുള്ള വീഴ്ച വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം, ഈ അപകടങ്ങളും അധപതനവും എല്ലാം വരാൻ കാരണം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുട്ടികളോ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരും ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മറ്റു മതങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മറ്റാശയങ്ങളിലേക്കോ പോവില്ല. അതിലുള്ള ഒരു അധപതനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ജ്യോതിഷികളെയും അല്ലെങ്കിൽ പൂജാരിമാരെയും പുരോഹിതരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പാവം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റിച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ ആരും അടച്ചാക്ഷേപിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരോ ചതിക്കുഴികളില് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ മാമൂൽവാദ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ഓരോ പൂജകൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ പൈസ ചെലവാക്കണു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മഷിനോട്ടം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിലായി പറയുമ്പോൾ അത് നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബം വിറ്റിട്ട് പോലും ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന പാവം കുറെ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് നല്ല സന്തോഷത്തോടും സമ്മതത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ചതിക്കുഴിയിലെ വീഴാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ശരിക്ക് ഞാൻ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈശ്വര ദർശനം, സനാതന ധർമ്മത്തിലെ ഈശ്വര ദർശനം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പോ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ പരമേശ്വരനെ ഒരിക്കലും സൃഷ്ടാവായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയായിട്ട് മാത്രമാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് ഋഷികൾ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരൻ കാരണക്കാരനാവുന്നത്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഈശ്വരനാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണല്ലോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല. എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് ആചാര്യൻ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംശയ നിവാരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലും. ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടതാണ് ഒരു നന്ദി മനോഭാവം. അതുപോലും ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമത്തിന് ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കോ പോവില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോ സനാതനധർമ്മം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനോഭാവമാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലെ ഫുൾ ടൈമറായി ഞാൻ മാറുന്നത്. സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വവും അത് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാനുള്ള പ്രാധാന്യവും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈമർ ആവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതും. ഇപ്പോ എനിക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത മൂലം ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, എൻ്റെ കുടുംബം അനുഭവിച്ച വിഷമം എല്ലാം എനിക്കറിയാം. അത് മറ്റൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണസമയ പ്രവർത്തകയാകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത്. ഞാൻ സമയപരിമിതി മൂലം എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവരും AVSന്റെ കോഴ്സിൽ ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടുള്ള പഞ്ചകർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ശ്രീ പരമേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഈ അവസരം നൽകിയ സത്യമേവ ജയതേ ക്ലബ് ഹൗസ് ചാനലിനോടും സംഘാടകരോടും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു.